дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суғд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. чуноне ки шумо огаҳ ҳастед, барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқат албатта таҳия ва пешниҳоди шумо карда мешавад. имрӯз ба суфраи барномаи дурахшон аз тамоми гӯшаву канори ватани азизамон Тоҷикистони маҳбуб меоянд, занг мезананд, иштирок мекунанд, истеъдод ва маҳорати худро баҳри фароғати ҳар кадоми шумо бинандагони азиз пешниҳод мекунанд ва мо гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон низ ҳар ҳафта кӯшиш мекунем баҳри болидахотирии шумо тӯли як соат як барномаи ҷолибро албатта манзури шумо дорем. кӯшиш мекунем албатта ба ин ва чуне ки бинандагони азиз шумо огаҳ ҳастед, имрӯз ба суфраи барномаи дурахшон аз тамоми намуди истеъдодҳо қаҳрамонҳои барнома омада иштирок мекунанд. ҳамзамон иштирокчиёни озмуни ватанӣ, чӣ озмунҳои Тоҷикистон ватани азизи ман, фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм, фурӯғи маърифат ва дигар озмунҳое ки имрӯз дар Тоҷикистон амал мекунад омада иштирок мекунанд. ва ин навбат ман дар бораи озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст мехоҳам сухан бигӯям ки хеле нафарони зиёд аз дастоварди ана ҳамин озмун омада қисса карданд ба барномаи дурахшон барои шумо бинандагони азиз. ва имрӯз низ як нафарро дарёфт кардем ки тавонистанд дар анами уқёнуси озмун ба натиҷаҳои хеле назаррас ноил гарданд. чун барои шумо бинандагони азиз мо дар барномаҳои гузашта нафароне ки ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро дар озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ишғол кардан пешниҳод карда будем ва ин навбат имрӯз бошад мо барои шумо нафареро пешниҳод мекунем ки аз ҳама зинаи болоии ана ҳамин озмунро фатҳ карданд, яъне барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст дар соли 2025 ноҳияи Масчоро даъват мекунем. марамат. бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти суғд ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқат албатта таҳия ва пешниҳоди шумо карда мешавад. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо, шогирди шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суғд номнавис шудааст ворид гардед, дархости худро гузоред. мо албатта шуморо ба барномаи дурахшон даъват мекунем. чуноне ки шумо бинандагони азиз воқиф ҳастед, хабар доред, ба барномаи дурахшон аз тамоми манотиқи Тоҷикистон меоянд, занг мезананд, истеъдод ва маҳорати худро пешниҳод мекунанд. дар ин навбат иштирокчиёни озмунҳои ватанӣ ҳам ҳастанд ва имрӯз низ кӯшиш кардем баҳри фароғати шумо бинандагони азиз як нафар ки иштирокчии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст дар даври ҷумҳуриявӣ барандаи шоҳҷоиза шуданд ки аз ноҳияи Масчоҳ ҳастанд, тавонистанд ана ҳамин зинаи баландро албатта фатҳ кунанд. умедахон ба барномаи дурахшон хуш омадед. қабл аз ҳама барои бинандагони азиз худро маърифӣ мекардед. ман Шарифова Умеда ҳастам, хонандаи синфи 4 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 4 ноҳияи Масчоҳ, ҳамчунин барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст дар номинасияи адабиёти муосири тоҷик мебошам. офарин, аҳсан Умедахон. имрӯз ба барномаи дурахшон омадед, иштирок мекунед. кайфиятатон чӣ гуна аст? эҳсосотатон? эҳсосоти хеле хубе дорам ки дар барномаи дурахшон иштирок намудаам ва ба ҳамагон низ тавсия медиҳам ки омада дар ин озмун иштирок кунанд ва сатҳи дониши худро бисанҷанд. ташаккур. қаблан барномаҳои дурахшонро тамошо мекардед Умедахон? бале, ман қариб тамоми барномаҳои дурахшонро тамошо кардам ва ба ман хеле писанд омаданд. ана ҳамин дар рафти барномаи дурахшон чӣ барои шумо писанд аст? дар рафти барномаи дурахшон бештар шеърхонии иштирокчиёни барномаи дурахшон ба ман писанд меояд. офарин, аҳсан мегӯям. хуб, бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки имрӯз Умеда ба барномаи дурахшон бо як дастоварди хеле зиёд ташриф овардагӣ ҳастанд. ин ҳам бошад диплом, сипоснома, он дастовардҳое ки тӯли хониш
таҳсил дар муассисаи таълимӣ ба даст овардан ва ин ҳам бошад албатта диплом, ҷоизаи зебое ки аз озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст дар соли 2025 ба даст овардед ва ҳамзамон диплом албатта инҷо ҳамроҳи худ овардан бинандагони азиз барои шумо нишон додани ҳастам. ана ҳамин дипломи зебое ки шумо мебинед дар соли 2025 умеда дар озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст шоҳҷоизаро ба даст оварда. хуб умеда ин навбат ман мехостам дар бораи он пурсам ки имрӯз вақте ки ҳар як қаҳрамони барнома ба барномаи дурахшон меоянд иштирок мекунанд аз хурдсолии ҳамон шояд нав раст бошад, ҷавон бошад, кӯдак бошад, мо суҳбат мекунем. дар навбати умеда чӣ гуна буд? ба кадом муассисаи таълимӣ ба синфи якум қабул шудед? рафти таҳсил чӣ гуна буд? имрӯз дар қатори иштирок дар ин гуна озмунҳо шояд ба олимпиадаҳои фаннӣ ҳам иштирок мекунед. биёед дар бораи ҳамин суҳбат кунем, баъдан дар бораи озмун. марҳамат. ман қадами нахустини худро ба муассисаи рақами 4 гузоштаам. таҳсили хеле хубе ҳам доштам. дар ин муддат дар озмуну олимпиадаҳои бисёре ҳам иштирок намудам ки аз қабили математика ва забони модарӣ мебошад ки дар онҳо низ ҷои якумро ба даст овардам. хуб ман дар оғоз мехостам, чун имрӯз шумо барандаи шоҳҷоизаи озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб ҳастед, як байте ки беҳтар барои қалбатон наздик аст, дилатон наздик аст, бештар дар танҳо мондан дар масалан ягон маъракаҳо бошад, шояд онро қироат мекунед, ҳамон байтро барои бинандагони азиз пешниҳод кунем то ки онҳо бифаҳманд ки имрӯз воқеан умеда арзандаи шоҳҷоиза аст. хуб як байти хеле машҳур аст ки ман вайро дӯст медорам ки ин аз ғазали устод муҳаммад ғоиб мебошад ки чунин аст: бандед саги нафс ки он сер нагардад, дар дашт ки мондед даманро нафурӯшед. ин воқеан ҳам хеле байти машҳур аст ва маънои хеле чуқурӣ ҳам дорад ки ман ин байтро хеле дӯст медорам. яъне ки маънои фалсафавӣ дорад ин байт. хоб бошад. хоб имрӯз дар ҳамин муассисаи таълимӣ чун гуфтед аз фанҳои математика, забони давлатӣ албатта ба олимпиадаҳо иштирок мекардед, сазовори ҷои чандум мешудед? дар олимпиадаи математика 2 сол иштирок намуда сазовори ҷои якум шудам ва дар олимпиадаи забони модарӣ бошад 1 сол иштирок намудам ва сазовори ҷои якум шудам. ҳамчунин дар озмуни китобхони беҳтарин низ 2 сол дар соли 2023 ва 2024 иштирок намуда дар ҳар 2 сол низ сазовори ҷои якум гаштам. хоб умеда ман дар ин навбат пурсидан мехостам ки ҳар як нафаре ки дар ҷодаи илм муваффақ аст, албатта онро як нафар устод роҳнамоӣ мекунад. дар навбати шумо ки шуморо дар арамин шоҳроҳи ба озмун иштирок кардан ҳамраҳӣ мекард, кӯмак мекард, кӣ буданд? устодони ман дар ин ҷода аввалан устоди бузургам Одина Муҳаммади Суфӣ ва модарам буданд ки вақте ки Одина Муҳаммади Суфӣ устодам ба ман китобҳоро барои хониш медоданд, модарам ба ман ҳамроҳӣ мекарданд, бо ҳамроҳи ман мехонданд ва ҳар як ҷои китоберо ки ман намефаҳмидам модарам ба ман мефаҳмонданд. модарам омӯзгори синфҳои ибтидоӣ мебошанд, бинобар ин дониши баланде низ доранд ва дар дарки романҳо ва повестҳо фаҳми баландтар доранд ва ба ман онҳоро мефаҳмонданд. бошад яъне ки дар оилаи шумо омӯзгор ҳастанд? бале. модаратон омӯзгор ҳастанд? бале. хоб агар махфӣ набошад, шумо вақте ки масъалаи таълимиро хатм мекунед, чун имтиёз доред, ҳар як нафаре ки масалан барандаи масалан ҷоизаи озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст, масалан соҳиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм шуданд, албатта имтиёз доранд ки ба дилхоҳ донишгоҳҳои олии ватанамон баъд аз хатми муассисаи таълимӣ дохил шаванд. ҳамин гуна шумо ба кадом донишгоҳ дохил шуда мехоҳед? кадом касбро интихоб мекунед? ман мехоҳам духтур шавам,
دختری کودکان شوم، چون که کودکان را خیلی دوست می‌دارم و می‌خواهم کودکان را تبابت کنم. یعنی طبیبی بچگانه میشوید. آفرین. احسن میگم. به نهایت یک کسب زیبنده و هم کسبی که امروز تمام مردم رحمت میگویند. آفرین. احسن میگم. خب امروز میبینم که امیده با برنامه درخشان یک جوزدان مخصوصی آوردید که ماس انا همین جوزدان و معلوماتی که در انا همین جوزدان هست شما رو به تمام تاجیکستان معرفی کرد همچون گیرنده شاهجایزه آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است. در اینجا چقدر مواد هست؟ در اینجا 20 رمان، 40 پویست، 115 حکایه، 137 غزل، 120 حکایه نویله و غیره ها وجود دارند. اصلا شما داننده چقدر اثر هستید؟ من داننده 20 رمان، 40 پویست، 115 حکایه و نویله می باشم. آفرین. احسن میگویم. خب امروز ما میتوانیم از داخل انا همین مثلا جزدان مخصوصی که به برنامه درخشان آوردید مثلا از داخل همین پرسون شویم. خیلی این یک امتحانی هم خردک است و هم معلومات برای بینندگان عزیز می شود. خب بهترین نصیحتی که استادتان برای شما گفتند در وقتی که به آزمون اشتراک میکرده دلبرداری میکردن چی بود سخنشون استادتان؟ چی میگفتند به شما؟ آنها میگفتند که تو میتوانید زیادتر خوانید و خوانده های خود را دوباره تکرار نمایید تا که از یادتان نروند که با این گفته های استادم من چنین کردم و در آزمون سزاوار شاهجایزه گشتم. آفرین. آفرین. خب کمی کوتاه معلومات درباره پویستی صدرالدین عینی اودینه. بله. خب اودینه یک بچه صغیر بود که از پدر و مادر از کودکی جدا میماند. وقتی که پدرش میففتد پول پیدا نمیکنند که جنازه پدرش را آبرو کرده گورانند. بنابراین از بای ده ارباب کمال قرض میگیرند که بعد از فروختن گاوشان نیز آن پول نمیرسد و بیبی اودینه زبانخوان می نویسد که پس از کلان شدنش اودینه رفته در خانه ارباب کمال چوپانی میکند و قرض خود را برطرف می نماید. چنین هم می شود و اودینه در سن 15 سالگی به چوپانی به نزد ارباب کمال می رود. این چوپانی باید همگی 2 سال طول می کشید چون که آنها همگی 10 تنگه قرضدار بودند و 1 سال چوپانی به 5 تنگه برابر کرده شده بود. اما چنین نمی شود و اودینه در وقت چوپانی کردنش گوسفندی را به نام شک سیاه به داخل جریه می افتاند و قرضداری خود را به 60 تنگه می رساند که بای پس از وی به اودینه میگوید که تا مردن در نزد من چوپانی میکنی و فقط استخوان‌هایت از دست من خلاص میشوند. اودینه از زیرکی خود استفاده برده از دست ارباب کمال با واسطه بیمار گرفتن خود را میرهاند و به مردیکاری میرود. در سال یکم مردیکاری پول زیاد جمع میآورد و به خانه گشته آمدنی میشود که در راه هم اسباب‌های توی او را و هم پول‌های او را میگیرند. وی با دختری خاله خود نامزد کرده شده بود و میخواست که وی را زودتر به زنی بگیرد ولی در سال یکم نمیتواند و دوباره گشته رفتنی میشود میرود و در آنجا به بیماری سیل گرفتار میشود. با یاری دوستانش در آنجا چند ماه زندگانی میکند ولی متاسفانه میففتد، هلاک میشود و وی را در تاشکند به خاک میسپارند که به دیدن دختر خاله خود و بیبی خود نمیرسد. بیبیش نیز در نبودن اودینه وفات میکند. اودینه نیز وفات میکند و گل بیبی نیز با لط و کوب ارباب کمال وفات مینماید. خب من در این لحظه میخواستم امیده شما وقتی که انمی پویست ها رو برای ما نقل میکنید جای اساسی یعنی که مغزی همون پویست رو بگوید تنها کفایه است. شاهی یپان. شاهی یپان این یک نامی متا می باشد که مرد می خواهد برای کلین و همسر خود این لباس را بخرد ولی خیلی قیمت بود و شخصی که این لباس را می فروخت به نام آنها قرض می نویسد ولی آنها آن لباس را گرفتگی نبودند بنابراین برای شاهی یپان نامیدند. خب فضلالدین محمدیف زینب بیبی. زینب بیبی این درباره سرگذشت یک زن نقل میکند که با 3 پسر خود شوهرش وفات میکند و با مرد دیگر آیله دار میشود. با لطوکوب های آن مرد
زینب بیبی میمیرد و فرزندانش در پی جستجوی آن مرد قاتل میشوند. آخر وی را مییابند و آن را نیز با فرمان سود میکشند و به خاک میسپرند. امید وقتی که بعد دوره اولی آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است در دوره ناحیوی اشتراک میکردید، احساسات چگونه بود؟ با کدام سوال ها جواب دادن نتوانستید یا توانستید؟ چگونه گذشت همین آزمون به فکر شما در سال 2025؟ بله، آزمون خیلی شفاف گذشت، به تمام سوال ها جواب داده توانستم و با این واسطه سزاوار شاه جایزه گشتم. واقعا هم آزمون در نظر همه دیده برآمده شد و خیلی شفاف بود. کسی که خوب جواب میداد سزاوار جای نمایان گشت و کسی که جوابدهیش سست بود برای سال دیگر روانه کرده شد و سزاوار جای نگشت. باشد. پولاد تولیس تابستان. تابستان این پوست می باشد که درباره یک پسره که به نام حسن نقل میکند. وی با همراه تقایش به زرنیسار می رود در تعطیل تابستانه و در آنجا به سوداگری مشغول می شود. همچنین در آنجا یک دوستی پیدا می کند که با همراه وی دوستان جانی می شوند و پس از آن می فهمد که تقایی وی راستکار نبوده است و چیزی که در دیگر جا با نرخ ارزان می خرید با نرخ قیمت در زرنیسار می فروخت. وقتی که این را می فهمد دیگر دوستی وی که در نزد تقایش کار میکرد قهر کرده می رود و در آخر وی در سر دروغ می ماند که تقایش را انتخاب کند یا که دوستی خود را، چون که تقایش به دوستی حسن پولی معاش خود را نداده بود و وی وقتی که دعوا میکند تقایش به حسن میگوید آخر من پولی معاش این را داده بودم و تو شاهد بودی. حسن در آنجا حیران می شود که طرف کدامش را گیرد و پوست در همانجا به انجام می رسد که نتیجه از خود خواننده به وقوع می پیوندد. خب وقتی که به همین صحنه برآمدی آزمون جمهوری برآمدید، احساسات چگونه بود؟ وقتی که به تمام سوال‌های اعضای یکمان جواب داده شدید به خودتان چی گفتید؟ چی احساسات، چی سوال به سرتان آمد؟ وقتی که به سوالان آنها جواب دادم یگانه فکری که به سر من آمد این بود که آیا سزاوار جای مشته باشم و وی جای چندم باشد. پس از آن وقتی که جواب داده شدم باز برآمد دیگر اشتراکچیان را نیز تماشا کردم. همه به من میگفتند سزاوار جای یکم میشم، اما من به خودم باوری نداشتم و با سزاوار جای یکم شدن خیلی شاد شدم و خرسندی به پایان مرا فرا گرفت. همچنین در دور شاه جایزه آزمون اشتراک کردم. در آنجا تمام رقیبان من بزرگسال بودند و از همه خرد در بین آنها من بودم و این دفعه نیز باوری نداشتم که سزاوار شاه جایزه می شوم، اما خوشبختانه سزاوار شاه جایزه گشتم. امیده یعنی که اشتراک شما در آزمون جمهوری فروغ سپیدانوی کتاب است بسیار باثمر بود. یعنی که امتحان اشتراک در آزمونی که باز یک آزمون خردتر دارد برای اشتراک به دست آوردن شاه جایزه یک آزمون مخصوص خود را دارد که امتحانش جدی‌تر است. خب وقتی که در اونجا اشتراک کردید ترس و هراس فرا گرفت، چگونه بود احساسات شما؟ باز هم جدی‌تر بود؟ بله، هیجان من خیلی زیاد بود و در دور شاه جایزه آزمون دیگر اشتراکچیان را زیاد میپرسند. مثلا اگر در دور یکم نیم ساعت پرسند، در دور شاه جایزه 1.5 ساعت میپرسند که خیلی زیاد میباشد و هیجان و احساسات انسان را فرا میگیرد، لیکن باید آن هیجان و احساسات را فرو نشانده خوب اشتراک نماییم. خب وقتی که برآمدید اشتراک کردید طولی زیاده از 1 ساعت شما رو پرسیدن، جواب دادید، چی خلاصه برآوردید برای خودتان؟ خلاصه در آنجا معلوم نبود، چون که همه برابر یکدیگر جواب میدادن، یکی بهتر از یکی. پس از آن در آنجا خود انسان ها یکون تا خلاصه نبرآوردند و خود داوران خلاصه برآوردند و جنبست کردند که سزاوار شاه جایزه گشتم. خب فهمیدید که سزاوار شاه جایزه گردیدید، احساسات چی بود و یکمین نفری که شما زنگ زدید گفتید کی بودند؟ این انسان پدرم و اپم می باشند که زنگ زده اولین بار با آنها گفته بودم. خرسند شدن؟ بله. آفرین، احسن میگم. خب پوستی جفتی کبوتر از معروف بابا جان. بله، این درباره یک شبی که در بیمارستان بود.
نقل میکند که در آنجا جفت کبوتر در نزد پنجره نشسته با همدیگر گفتگو داشتند، گویا که به فکر وی و وی از خودش سخنهایی را میگوید که گویا کبوتران گفته ایستاده باشند. با این وی خوابش میبرد و وقتی که صبح بیدار میشود میبیند که در نزد تیریزه تنها یک کبوتر وجود دارد و جفت دیگری وی پریده رفته است. از این چنین خلاصه میبرارد که گویا شب گذشته آنها به همدیگر دعوا میکردند و یکی از آنها قهر کرده رفته بود. خب بعد اون که شوجویزه نصیبتون گردید به ناحیه خود برگشتید از پایتخت وطنمان شهر دوشنبه، چگونه شما رو استقبال گرفتند؟ مرا خیلی خوب و خرسندانه استقبال گرفتند که استقبالشان خیلی خوب بود و من نیز خرسند شدم. آفرین، احسن میگم. و همزمان اینجا صاحب مکافات پولی هم گردیدید که صاحب 140,000 سومونی گردیدید؟ بله. آفرین، احسن میگم. باشد повест از یوسف اکوبیروف، سیر دو روز و فردا. بله، سیر دو روز و فردا درباره سیر نقل میکند که در راغون کار میکردن و در آنجا کماندیران میآیند که سیر میکنند در نزد آنها و خطایی آنها را اصلاح میکنند. در اینجا نویسنده وقتی که کماندیر به سری وی می آید حیران می شود که آیا کار خود را ادامه دهد یا خسته به کماندیر سلام دهد. می گوید که اگر کار خود را ادامه دهم این بی‌حرمتی در حق کماندیر می شود و از جای خود خسته دست را پیش برگذاشته به کماندیر سلام می دهد. اما کماندیر این کاری او را ایراد گرفته، می گوید که این کاری نادرست است و باید که هر یک شخص وقتی که به سر شخص کلانتر می آید به کار خود ادامه دهد و پس از تمام کردن کار خسته سلام دهد. آفرین، بسیار پرمضمون. آفرین. خب انسان ها رو چگونه دیدن میخواهید شما؟ امیده اساسا من انسان ها را پردانش دانا دیدن میخواهم که همشان از پوست و رمان ها خوانده باشند، زندگی آنها نیز به مثل همان پوست و رمان ها باشد و اصلا ناامید نشوند. باشد. خب در زندگی از چی بیشتر خفه میشوید؟ زود میرنجید؟ در زندگی بیشتر از جنگ و جدال ها خفه میشوم و زیادتر دعوا را دوست نمیدارم. باشد. از چی خرسند میشوید؟ از دوستی، صلح، از همدیگر فهمی خیلی خرسند میشوم. آفرین. به فکر شما همین معنای صلح چی است؟ صلح این دوستی، همدیگر فهمی، از یک گریبان سر برآوردن می باشد. خب چون امروز ما میدونیم در عرفه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم که گرچند تاجیکستان جوان باشد هم در طول جوانیش توانست به قله‌های بلند دولتداری برسد و امروز تاجیکستان را بسیار دولت‌های ابرقدرت جهان همچون یک دولتی صاحب استقلال دموکراتی دنیوی و یگانه اعتراف کردند. و البته این همه با زحمت‌های پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان می باشد. انا همین به فکر شما استقلالیت چی است و ما باید چطور همین استقلالیت رو قدر کنیم؟ استقلالیت این بودن صلح، همدیگر فهمی می باشد. وقتی که صلح باشد انسان به قله‌های بلند می رسد. با بودن صلح ما تاجیکستان در این 35 سال استقلالیتش به قله‌های خیلی بلند نائل گشت که واسطه اساسی ترین و صلح می باشد. صلح تنها نبودن جنگ نیست، صلح دوستی و همدیگر فهمی می باشد. یعنی که این وحدت است. به دست به دست آمدن مردم، هم فکر بودن ها، یعنی که رشد کردن مؤسسه ها، کارخانه و اداره ها. البته تشکر زیاد. اثرهای صحنوی و درام سلطان سفر گرداب. بله، این درباره چیز نقل میکند که کماندیر پسری کماندیر به جنایت دست میدهد و زنی را که برای جستجوی پسری خود برآمده بود به حالت نابودی میرساند، ولی خوشبختانه آن زن هلاک نمی شود و دوباره به خود می آید. وقتی که پسرش را به نزد کماندیر می آورند، کماندیر فرمان می دهد که برده وی را از روی قانون عمل نمایند و چند ساله که به دیگر قاتلان می دهند برای زندان به پسر کماندیر چنین جزا بدهند و از روی قانون عمل نمایند.
امیده ما امروز در وطن بسیار بسیار زیبا بهشت و تاجیکستان محبوب زندگی میکنیم. اگر از شما پرسند که امیده انا همین وطن عزیز رو تاجیکستان محبوب رو که برای تو این قدر دستاورد داد ثمره داد که در انا همین خاک مقدسش همراه اویله خوشبختانه زندگی میکنی، از میوه های شهدبار میچشی، از آبهایش کامهای خود رو شیرین میکنی، تا چه اندازه دوست میداری وطن عزیز رو؟ چی میگوید؟ من تاجیکستانی بیشتاسا را خیلی دوست می‌دارم و این دوستداری خود را به شعری می‌خواهم که بیان نمایم که چنین است: تاج بر سر ملتی صاحب تمدن، پا گوهر کشوری آباد و افزون، همچو اختر زیب بخش چرخ گردون، آفتاب آفرد با نام راغون. تاجیکستان قوت تن، تاجیکستان راحت جان، تاجیکستان نور ایمان، تاجیکستان در کنارت شادی ما بیکنار است، خاک پاکت باعث اوج و برار است، سربلندیت بلند از کوهسار است، از تو ما را در جهان بس افتخار است. تاجیکستان قوت تن، تاجیکستان راحت جان، تاجیکستان نور ایمان، تاجیکستان سود و ختلان و بدخشان کبیرت، رشت و بخیا و حصار بینظیرت، هم دوشنبه پایتخت دلپذیرت، هفت دادر متحد اندر ضمیرت. تاجیکستان قوت تن، تاجیکستان راحت جان، تاجیکستان نور ایمان، تاجیکستان. آفرین، احسن میگم. خب استاد حکیم کریم یک حکایه دارند با نام رئیسه. بله. خب در اینجا چی گفته میشد؟ رئیسه درباره زنی نقل کرده می شود که در زمان شوروی رئیس می شود و مردم درباره وی هر خیل گپ ها رو می گویند که این زن قبول ندارد. پس از آن مهمان در مهمانخانه آن که رئیسه در آنجا رئیس شده بود می خوابد، در آنجا 2 روزه استراحت می نماید و وقتی که رئیسه به نزد وی داخل می شود از او می پرسد که چرا اینقدر مردم تو رو بدنام می کنم. وی می گوید که سببی همه این بودن دوره شوروی و نبودن رئیس زن می باشد که همه وی را بدنام می کنند و می گوید که اصلا چنین نیست و وی تنها یک رئیسه پاککار و پاک وجدان می باشد که در این مهمانخانه کار و فعالیت می کند. آفرین. پدر و مادر برای شما امیده در خانه برای از خود کردن دانشان برای آموختن همین ادبیات و حکایه ها چگونه شرایط مهیا کردند؟ برای من شرایط خوب مهیا کردند که می توانم خودم در آرامی نشسته خوانم. من زیادتر حکایه و نویله ها را در آرامی از خود می کنم و در فضایی که در آنجا صدای بسیار است از خود کردن نمی توانم. یعنی که برای شما خاموشی به نهایت ضرور است. بله. و آنها چنین فضا را برای من مهیا نمودند. در این نوبت من میخواستم امیده برای آن استادانی که امروز برای تربیت شما دانش اندوزی شما اینقدر زحمت کشیدن ها تلاش ورزیدن، آغاز از مادرتون که اینقدر صمیمانه برای شما سبق دادن، بهترین خصلتی که مادرتون دارد برای شما پسند است کدام خصلتشون؟ بهترین خصلت مادر من این راستکاریشون می باشد که همیشه راستکار و پاک وجدان می باشند. آفرین، احسن میگم. این لحظه فرصت دارید از منبر بلند برنامه درخشان از تلویزیون ولایت سوخت من باوری دارم تمامی پیوندان استادان اون نفرانی که شما رو میشناسند تماشا دارن این لحظه برای شما است. شاید اظهار محبت میکنید برای مادرتان با یگان نظم، برای پدرتان، برای استادانتان. الان عرضی سپاس خود رو این فرصت آمده است که برایشان بیان داره. بله. مرحمت. مادر فرشته بود فقط بال و پر نداشت،
شاید که داشت بال و پرم ما خبر نداشت، یا داشت آگهی ز پر و بال خویش، لیک میل جدا شدن ز من و از پدر نداشت. در کودکی به مادر خود خواستم برم یک هدیه، لیک جیب من آن لحظه زر نداشت. زر یافتم به گاه جوانی و آن زمان، جز عشق یار سینه هوای دیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه فتادم که مادرم، روی لبش به غیر وداع ای پسر نداشت. مادر فرشته بود پری خود کشاد و رفت، از بس علاج پیش قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود دقیقاً فرشته بود، حتی به دوش بال و پری هم اگر نداشت. خب این لحظه میتونید برای هم استادانتون که اینقدر زحمت کشیدن در آزمون جمهوریوی فروغ صوفی دانای کتاب است، در تعلیمگاهی که امروز تحصیل میکنید برای شما سبق میدن، برای آنها عرض سپاس بگویید. من به تمام آموزگارانم، به تمام شخصانی که مرا در این جاده دستگیری کردن تشکر زیاد را بیان می نمایم. از جمله به استادم آدینه محمد صوفی و دیرکتوری مکتب خودمان آدینه قابلبک تشکر زیادی خود را بیان نموده به آنها عمری دراز و سلامتی آرزو دارم. خب اینجا یک حکایه به نهایت پرمضمون است. بهرام فیروز مادری رنجبر من. بله. خب درباره مادری رنجبر من درباره مادرش نقل میکند که خیلی رنجبر بود و استاد بهرام فیروز برای وی خیلی دلش میسوخت و میخواست که به کارهای وی یاری دهد، اما مادر راضی نمیشد و میگفت که پسرم تو فقط خواندن خود را ادامه ده، من خودم کارهای خودم را انجام میدهم، که بهرام فیروز درباره دلسوزی مادرش در اینجا یاد کرده است. خب اینجا از رستم وهابزاده نظمی هست. همه شب گریه خواب میبینم، همه شب گریه خواب میبینم، عالمی را در آب میبینم، بیم طوفان موجهایم نیست، از خسی روی آب میبینم، با زمانه حساب من پاک است، از دو سه کج حساب میبینم. استاد لایق شیرعلی سر به پای زندگی بنهاده، سر به پای زندگی بنهاده میمیریم ما، زاده مهنت زاده مهنت زاده میمیریم ما، زندگی هرچند گردابی مرکب میتند، ساده ساده زیسته هم ساده میمیریم ما، مستی ما هستی ما بود نه پستی ما، ساغر بینیم مگر بی باده میمیریم ما، همچو مردی قله پیمایی که مرگش قله است، از بلندی سخن افتاده میمیریم ما. آفرین، احسن بگم. به خودتون از برنامه درخشان امروزه چی گرفتید؟ به خودم از برنامه درخشان در امروز دانش خود را سنجیدم، صیقل دادم و خیلی چیزهای نو را نیز از خود نمودم. به دیگر همسالانم، کلانسالان و جوانان توصیه میدیم که آمده در این آزمون اشتراک نمایند، دانش خود را صیقل دهند و از سنجش اینجا بگذرند. به چی مقصد آمدید؟ یعنی به چی خودتون مقصد گذاشتید؟ با مقصد اینکه دانش خود را بسنجم و پیشکش بینندگان و هوادارانم نمایم. بار دیگر عرض سپاس میکنیم امید خان برای تشریفتان به اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت، به استودیوی تلویزیونی ولایت. امروز تمام گروه ایجادی برنامه درخشان از نظم های شما که صمیمانه قرائت کردید لذت بردیم. منتداری رهبریت اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت رو میرسونم، تمام گروه ایجادی رو میرسونم. باقی برای سبز بودن قلمتون، برا بودن زبانتون، قوی بودن خاطراتون و عموما روزافزون بودن حیاتتون برای شما بردباری میخوایم. تمام گروه ایجادی آرزو میکنیم که این دستاوردها تنها آغاز کار باشد، آغاز موفقیت ها باشد. موقع شما رو در مقیانیس اینقدر موفقیت ها بیشتر و بیشتر دیپلم و جایزه و البته مدال ها انتظار باشد. شما ارزنده هستید و من اطمینان کامل دارم که وقتی که شما نیست البته
به صنف 10-11 میرسید شاگردان خود را آماده میکنید که به این آزمون البته بیاین اشتراک کنند و در فرجام آخر سخن شما. آخرین سخن من این می باشد که به دیگران توصیه می دهم در این آزمون های بانفوذ اشتراک نمایند، سزاوار جای شوند و در این برنامه ها نیز اشتراک نمایند و دانش خود را صیقل داده پیشکش بینندگان نمایند. تشکر زیاد. خب بینندگان عزیز، یادرس می شویم که امروز برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیوی ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت جهت دستگیری کودکان، نورسان و جوانان صاحب لیاقت البته تهیه و پیشنهاد کرده می شود. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقت فوق العاده باشه، پس رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است زنگ زنید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام با اسم برنامه درخشان تلویزیونی ولایت سوخت نام نویس شده است وارد گردید، درخواست خود رو گذارید، ما البته شما رو به برنامه درخشان دعوت میکنیم. خب چون میگویند نعمت بی‌بها برای هر یک انسانیت این سلامتی است، خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید. خیر.